선교를 마치고 돌아와서 많이 피곤하고 하실 텐데 한번 옆 사람에게 오늘은 은혜 받으십시오라기보다는 은혜 많이 받았으니까 힘내십시오 하고 한번 힘내십시오. 수고했습니다. 힘내십시오. 13번째 선교 여행을 이렇게 무사히 끝내고 왔는데 오늘은 제가 말씀을 듣기 전에 말씀을 제가 전하기 전에 우리 학생들이 선교를 통해서 느꼈던 또 마음들, 하나님께서 주신 마음들 이것들을 잠깐 나누고 제가 말씀을 전하도록 하겠습니다. 누가 오늘 첫 번째? 크리스탈? First. Hi, I'm Crystal. 안녕하세요. 저는 크리스탈입니다. So, I have been on a lot of different mission trips. 저는 선교 여행을 자주 다녔었어요. And last month I went to Mission Guatemala. 지난달에는 과테말라도 갔다 왔고요. And that was my first time being a VBS leader. 그리고 그때는 처음으로 VBS 리더로 섬겼었어요. So when it came to being a VBS leader at Mattawa, I thought it'd be really easy. 그래서 마라와에서도 또 VBS 섬기는 거는 아주 쉬울 줄 알았어요. So when it came to the actual VBS portion, I thought it went a little too easy for me. 그래서 VBS를 실제로 진행할 때는 좀 너무 쉬웠다라고 생각을 했었어요. And I've come to realize that I think I was missing the purpose that I needed to give it all to God. 근데 그때 깨달았던 게 내가 최선을 다해서 하나님께 드려야 된다라는 것을 알게 됐어요. So during the Friday sermon, I realized that since the last mission Mattawa, my relationship with him never grew. 금요일 날 설교 말씀을 듣고 나서 깨달은 게 작년에 마라와 미션 갔다 온 이후로 제가 영적으로 성장을 하지 않았다는 거였어요. And that I really wanted to actually give it all to God during that VBS. 그래서 VBS에는 정말 하나님께 모든 것을 바쳐야 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다. So on Saturday, the last day of VBS, 그래서 토요일 날 그 VBS 마지막 날에요. I just really gave it all and knowing that God is going to speak to the kids through me. 제가 최선을 다하고 하나님께서 저를 통해서 아이들에게 말씀을 하신다라는 것을 알게 됐습니다. Thank you. 고맙습니다. Hello. Hi. My name is Shin. 제 이름은 신이고요. First of all, I want to thank you guys for the prayer and just the support and allowing Mission Mattawa to happen year after year. 먼저 매해마다 이렇게 기도해 주시고 저희들을 서포트해 주시고 마라와로 갈 수 있게 가는 것을 가능하게 해주신 여러분들에게 감사드립니다. So a little background. My first Mission Mattawa was almost 10 years ago in 2007. 배경을 말씀드리면요, 제가 처음으로 마라와 간 거는 2007년도 거의 10년 전이었습니다. And what I find interesting is that every year the program and everything is just pretty similar. 그리고 재미있는 것은 매해마다 프로그램이나 이런 거는 거의 비슷한 것이죠. But every year is somehow different, and I get different experiences. 하지만 뭔가 또 다르고 제가 또 경험하는 것은 또 다양합니다. Throughout those nearly 10 years, I got to be a part of different roles. 제가 그 10년 동안 섬기면서 다양한 역할을 또 맡게 됐죠. I was able to go on stage and dance. 제가 무대 앞에서 춤을 춰본 적도 있고요. I had the opportunity to lead a small group. 소그룹 모임을 인도하는 경우도 있었고요. And through those things, it shaped me as a person and with my relationship with God. 그래서 그런 것들을 통해서 저와 하나님의 relationship이 관계가 향상될 수 있게 됐습니다. I would definitely say my favorite part is coming back year after year and seeing the kids grow up older and older. 제가 제일 좋아하는 것은 매해마다 그쪽으로 돌아갈 때 이 아이들이 더욱더 성장하고 있다는 것을 보는 겁니다.
I was actually unable to go for the last 2 years because of another mission trip and because I had to finish an internship for my college. 사실 최근 2년 정도는 제가 못 갔었어요. 다른 미션도 있었고 또 대학교 때문에 인턴십도 해야 됐었고요. 그래서 못 갔었어요. So I was really excited to come back this year. 그래서 이번에 가는 것은 너무너무 기대를 많이 했었습니다. And the first thing I said when I got out of the car was, I'm home. 그리고 제가 제일 먼저 했던 말이 난 집으로 돌아왔다라는 거였죠. And because it's been 2 years, the kids grew up even more. 또 2년 만에 아이들을 보니까 아이들이 정말 많이 컸더라고요. And what I love about Mission Mattawa is that I always get filled up more when I pour out. 그리고 제가 메라와에 대해서 정말 좋아하는 게 뭐냐면 제가 부어주는 만큼 그보다 더 많이 저에게 채워진다는 거죠. The whole point of mission trip is to pour out to the community that is in need, but it's interesting how you get more out of it too. 선교 여행의 목표는 필요하는 무엇을 필요하는 사람들에게 부어주는 거 나눠주는 게 목표인데 또 신기하게 하나님께서 또 다 채워주시죠. And I think that's what's so crazy about Jesus' love is that it's metaphysical and it makes no sense. 그리고 그래서 예수님의 사랑은 정말 이해할 수 없는 그 정도의 사랑입니다. The more I give, or I gain more than I give. 제가 주는 것보다 더 많이 받을 수 있으니까요. That's what he said, Mike. It's okay. So I hope that I can go to Mission Mattawa for more years to come. 그래서 앞으로도 계속 메라와로 갈 수 있었으면 좋겠습니다. And thank you once more. 네, 감사드립니다. 혹시 어른 중에서 누가 한분 나오셔서 말씀해 주실 분 안 계십니까? 고생을 제일 많이 하시는 박호성 집사님이 하실 말씀 없으세요? 네. 우리가 정말 이런 일들을 감당할 수 있는 것은 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 우리와 함께 하신 하나님, 그 하나님 앞에 우리 감사의 박수를 한번 올려드리십시오. 오늘 말씀을 좀 간단하게 준비를 했고요. 우리 친구들에게 좀 미안한데 설교 준비를 해도 우리 김필립 목사님께서 이게 좀 원고를 좀 보고 준비를 해야 돼요. 영어는 잘하지만 한국말이 좀 서툴러서 그래서 통역을 오늘 못하게 되었습니다. 죄송스럽게 생각하고요. 하나님께서 감동 주셔서 여러분의 마음속에 깨달음이 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리가 읽었던 이 말씀은 예수님이 제자들을 세워서 전도를 하도록 하셨는데 12명이 아닌 70명의 전도대원들을 파송해서 전도하게 했던 그 내용입니다. 그리고 이제 오늘 이 내용은 예수님의 그 명령을 받아서 전도하러 나갔던 70명의 전도대원들이 돌아와서 오늘처럼 이렇게 함께 모여서 선교지에 있었던 일들을 나누는 전도 보고회였습니다. 먼저 이 전도 보고 내용을 우리가 좀 관찰하기 전에 여기 나오는 전도대원들에 대해서 한번 좀 생각을 해보려고 해요. 학교나 학교에서 학생을 뽑거나 또 어떤 회사에서 직원을 뽑게 될 때는 언제든지 어떤 자격 조건이라는 게 있습니다. 입사의 조건이 있죠. 이 학생은 성적이 어느 정도 되어야 하는지, 그리고 또 회사 같으면 이 사람이 어떤 일을 전공을 했는지 그 자격 조건에 따라서 사람들을 뽑게 됩니다. 그러면 예수님의 제자들은 제자로서의 얼마 정도의 어떤 자격, 그 조건에 얼마나 적합한 사람이었을까 한번 좀 생각을 해봤습니다. 오늘 이 70명의 사람들에 대해서는 전혀 이 사람들이 누구인지, 어떤 사람이었는지, 무엇을 하고 있었는지, 직업이 뭔지, 결혼을 했는지, 신앙생활을 몇 년을 했는지 이런 자료가 전혀 없어요. 그래서 이 사람들에 대한
내용을 가지고 제자들에 대한 이야기를 하기는 좀 그래서 제가 그냥 예수님의 12제자에 대해서만 잠깐 언급을 해보려고 합니다. 예수님께서 제자들을 하필이면 12를 왜 뽑았을까? 뭐 사람들은 당연히 이스라엘 나라가 12개의 지파가 민족들이 구성되어 있었기 때문에 그 지파별로 한 명씩 대표로 뽑았다 이렇게 이야기를 하는데, 실제적으로 뽑을 때에 뭐 유다 지파에서 한 명, 뭐 베냐민 지파에서 한 명 이렇게 뽑지는 않았어요. 물론 당연하게도 성경에는 그 사람들이 어느 지파에 소속되어 있었던 사람인지도 잘 언급도 하지 않아요. 아무튼 그렇지만 이 12명 중에서 몇몇 사람들은 이 사람이 어떤 일을 했는지에 대한 그런 정보가 담겨져 있습니다. 그 중에 이제 제일 많은 직업을 가지고 있었던 사람들이 어부죠. 베드로, 안드레, 야고보, 요한과 같은 사람들입니다. 요즘에는 어부가 되기 위해서 대학교를 가야 할 정도로 특수 학교를 만들어서 실력을 키워줍니다. 그런데 과거에 어부들은 그러지 않았어요. 제가 자랐던 그 섬마을에 뭐 제가 그렇게 낚시를 하러 다니고 부모님과 함께 돈벌이를 낚시를 통해서 했을 때, 그때 시절은 뭐 한 40년 전에만 해도 어부들 중에서 글을 읽을 수 있는 사람들이 그렇게 많지 않았어요. 그런데 생각해 보세요. 지금으로부터 2000년 전을 한번 생각해 보십시오. 이 사람들은요, 당시 가장 천한 일을 하는 아주 그런 사람들이었어요. 하루 벌어서 하루를 먹고 사는 그런 사람들이었습니다. 자, 하루하루를 연명해 살아가는 이 사람들에게 내일이 얼마나 중요한지, 아니 내일을 뛰어넘어서 영원한 세계가 있다, 미래에 대해서 한번 여러분 상상해 보십시오, 여러분의 미래를 한번 꿈꿔 보십시오, 이런 이야기는 별로 의미 없을 거예요. 오늘 하루 편안하게 낚시해 와서 고기 팔고 생선 팔아서 배부르게 먹으면 감사한 거예요. 이런 사람들에게 미래, 아니 영원한 하나님의 나라에 대한 소망에 대한 것들을 가르쳐서 이들에게 가서 전도해라라고 한다면 이 사람들은 그런 자격에 아주 미흡한 사람들이에요. 자격이 없는 사람들이에요. 또 한 사람의 예를 들면 지금이 나와 있는 사람이 세리 마태입니다. 이 세리는 당시에 죄인이라고 사람들은 그렇게 생각했어요. 죄인이라고 부르기도 했지만 저 세리 같은 놈 이렇게 욕을 하면 이 사람은 죄인이라는 뜻이에요. 뭐 그들도 그럴 수밖에 없었던 게, 그들은 세금을 거두어서 일정한 100이라는 숫자가 있으면 로마에서 100을 바쳐라 그러면 100을 받아들이는 것이 아니라 200, 300을 받아들여요. 그래서 그 나머지는 자기가 다 가지고 자기가 먹고 살아요. 그러니까 이 사람들은 허가가 있는 도둑놈이다 이렇게 불렀습니다. 자, 이런 사람들에게 하나님 나라의 의에 대해서, 하나님 나라의 도덕, 윤리, 가치관을 가르치라고 전도하러 나가라고 그런다면 양심이 가책이 되어서 어떻게 하겠어요? 자기도 그렇게 살지 못하는 사람이 착하게 살아라고 이야기하겠어요? 도둑질 하지 말아라고 이야기할 수 있겠어요? 못해요. 자격이 없어요. 그리고 그 중에서 가장 안 어울릴 것 같은 사람이 한 사람 있는 것 같아요. 셀롯이라고 하는 시몬이에요. 이 셀롯이라는 것은 이름이 아니고 요즘으로 말하면 뭐 미국에도 민주당, 공화당 있는 것처럼 당이라는 뜻이에요. 열심당이라는 뜻입니다. 열심히 일을 하는 사람이라는 뜻이 아니라 독립운동가였어요. 요즘으로 말하면 이슬람권에서 흔히 볼 수 있는 알카에다, 뭐 탈레반 같은, 요즘 아시스 같은 그런 사람들이에요. 이 사람들은 로마 제국을 물리치고 빨리 이스라엘을 독립시키기 위해서 언제나 무기를 소지하고 다녔던 사람이에요. 그래서 이 사람들은 무기를 가지고 다니다가 적국의 주요 인사들을 암살하기도 하고요, 뿐만 아니라 로마를 미워하도록 만드는 일을, 선동하는 일, 사람들을 막 그렇게 분위기를 띄워나가는 이런 독립운동을 하는 그런 사람들입니다. 육신적인 이스라엘을 회복하는 데에 관심이 있었던 사람이란 말이에요. 어떻게 이런 사람들이 영원한 하나님의, 영적인 하나님의 나라를 건설해 나가자, 회복하십시다, 별로 맞지 않는 사람들이에요.
종합적으로 보면 12명의 제자들은 뭐 밝혀져 있는 사람들 대부분은 어부였고 세리였죠. 독립혁명가였죠. 직업도 밝혀지지 않는 그런 평범한 사람들이에요. 아니 어쩌면 자격에 맞지 않는 사람들일 거예요. 하늘에서 이 땅에 인류를 구원하시기 위해서 오신 그분께서 기왕이면 가능하다면 아주 실력 좋은 박사들, 뭐 엘리트들, 정치인들 중에서도 좀 높은 사람들, 돈 많이 버는 사람들, 뭐 이런 사람들을 뽑아야 되는데 오합지졸이에요. 아무 능력도 없는 이런 사람들, 그런 사람들을 왜 택했을까? 왜 그랬을까요? 이건 아무리 생각해봐도 이유는 딱 하나인 것 같아요. 하나님의 나라의 일은 하나님께서 하시고자 하는 일은 언제나 실력 좋고 능력 있고 지식 있고 경험 많고 세상 사람들이 떠받드는 그런 능력자가 아니라 아무것도 아닌 사람들, 자기는 약해서 아무것도 할 수 없다라고 하는 사람들, 나에게 능력이 없습니다, 나는 지혜도 없습니다, 나는 당신께서 함께 해주시지 아니하시면, 하나님이 함께하지 않으면 난 아무것도 못해요, 이런 사람들, 그런 사람들을 통해서 하나님은 일하신다는 것을 보여주기 위해서 별 볼 일 없는 사람들을 부르셨어요. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 그들을 하나님께서 쓰시는가 하는 거예요. 하나님 편에 볼 때는 그렇지만 인간 편에 볼 때에 하나님께서 쓰시는 사람들은 공통점이 있었어요. 그게 뭐냐면 주님께서 나를 따르라 라고 말씀하셨을 때에 그들은 주저하지 않았다는 겁니다. 망설이지 않았어요. 그들은 성경을 읽어보면 주님이 부를 때에 어떤 반응을 보였는지 아실 거예요. 배와 그물을 버려두고, 마태는 자기가 하는 일을 버려두고, 셀로 시몬은 자기가 가지고 있었던 정치적인 이념, 사상들, 그런 독립을 하겠다는 꿈들을 다 던져버리고 주님을 쫓았다는 거죠. 주님의 명령 앞에서 모든 것들을 버려두고 따랐을 때에 주님은 그런 사람들을 쓰더라는 거예요. 사용하시더라는 거예요. 오늘 본문을 한번 들어가 보십시다. 제가 70명에 대한 자료가 없다고 말씀드렸는데 특별히 이들에 대한 자료 중에서 좀 특이할 만한 게 있어요. 이들이 나가서 지금 전도를 하기 시작했습니다. 그런데 막 귀신들이 떠나가고요, 병들이 막 낫고요, 막 이런 기적들이 나타났어요. 이런 기적들은 주로 언제 나타나냐면 성령이 임하신 이후에, 성령이 너희에게 임하시면, 성령의 권능이 임하여서 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인이 되리라라고 말씀한 이후에 초대교회의 사람들이 막 기도했을 때 성령이 임한 후에 이런 놀라운 역사가 일어났는데, 오늘 이 누가복음을 10장을 전체적으로 1절부터서 파송하는 순간부터 읽어보면 거기에 성령의 능력이 임했다는 말이 없어요. 예수님께서 뭐라고 말씀하느냐면, 야 가서 전해, 가서 전도해. 예수님의 12명의 제자들은요, 예수님을 쫓아다니면서 훈련을 받았어요. 그런데 이 사람들은 훈련도 받지 않았어요. 그런데 이들이 돌아와서 이런 보고를 합니다. 예수님, 귀신들이요 우리에게 항복을 했습니다. 이들이 가서 복음을 전할 때 막 귀신들이 떠나가는 역사가 일어났다라고 하는데, 9절에 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님 나라 너에게 가까이 왔다라고 하는 이 말씀 한마디 붙들고 그냥 나갔더니 그런 역사가 일어났다라는 거예요. 귀신만 떠나갔겠어요? 그들이 귀신이 떠나갔다라고 보고했는데, 여기 보면 병자들을 고치고 라고 했다면 병자들도 고쳐졌던 거예요. 아픈 사람들이요 고침을 받고요, 막 어둠의 권세에 눌려있던 일들로 인해서 당연히 질병이 왔겠지만 귀신들이 떠나가는 역사가 일어나고 하나님 나라가 막 확장되는 이러한 놀라운 역사들이 일어났던 것을 우리가 오늘 이 본문 속에서 보게 됩니다. 자, 이렇게 이 놀라운 하나님의 역사에 대한 본문을 우리 좀, 제가 이번 선교 기간 중에 설교를 조금씩 준비하면서 묵상하면서 많은 느끼는 것이 있었습니다. 이번에 우리 교회가 11번째 이제 미션을 다녀왔습니다.
3년 전에 한 교회가 우리 교회와 이제 조인을 해서 선교를 했었어요. 그리고 작년에는 또 두 교회. 근데 이번에는요 6교회가 같이 갔습니다. 뭐 주원약교회, 커클랜드 중앙교회, 트라이시티 제일 한인장로교회, 뭐 거기는 김응필 목사님 계시는 곳이에요. 시애틀 우리 교회, 트리니티 교회, 벨뷰 사랑의 교회. 어저께 멕시칸들에게 이번에 7개 교회가 연합해서 이렇게 선교합니다 그러니까 막 박수를 막 치더라고요. 근데 우리 교인들은 7개 했다고 그래도 별로 안 놀래요. 그 정도야면 한 70교회로 한 늘어나야죠. 네. 대단한 일이에요. 제가 이제 숫자를 오늘 아침에 총 몇 명인지 한번 우리 이 목사님이 통계를 내고 있었기 때문에 보내달라고 했는데 전 깜짝 놀랐습니다. 여러분도 듣고 좀 놀라는 식이라도 좀 해주세요. 전체 인원 방문한 사람까지예요. 와서 격려하고 뭐라도 하나 사가지고 와서 힘내라고 박수 쳐주고 하신 분까지 포함해서 108명이에요. 놀라는 척 하라니까. 다시 108명이에요. 와, 예. 참말로 엎드려서 절받기네. 유스그룹이 53명, 어른들이 51명, 그리고 이제 우리 누가처럼 이렇게 아주 꼬맹이들 4명. 근데 우리 교회는 이제 어른 아이들 포함해서 27명. 근데 보면 이 교회들이요, 뭐 교리적으로나 뭐 여러 가지 면에서 비슷한 교회가 거의 없어요. 교단도 틀리죠. 추구해 왔던 그동안의 어떤 비전들도 틀리죠. 다 틀려요. 이런 교회가 연합을 한다는 것이 이건 모험입니다. 마치 예수님의 제자들이 어부와 세리와 정치인과 뭐 이런 사람들이 하나가 되어서 복음을 전한다는 게 쉽지 않은 것처럼 힘든 거예요. 그리고 이번에 저는 뭐 입에 가본 지가 이제 8번째인지 9번째인지 잘 헷갈립니다만 지금까지 갔던 중에 이렇게 수요일부터서 끝날 때까지 100도 이상으로 올라갔던 적이 없어요. 106도 정도까지 막 올라가는데 아이들이 전도를 하러 갔습니다. 근데 이제 트리니티 교회 집사님 한 분이 갔다 와서 뻘겋게 익어가지고 상기돼가지고 그러면서 이제 막 감탄사를 연발하면서 막 그래요. 조그마한 애들 보고 너무 더우니까 안 되겠다, 나랑 같이 가자 그랬더니 애들이 딱 째려보면서 안 돼요, 가야 돼요 그랬대요. 뭐 이런 애들이 있냐고. 뭐 춥게 하면 까무러치긴지 뭐 무식해서 몰라서 그러는지 몰라도 이게 막 자기에게는 이게 생소한 느낌이라는 거죠. 그게 뭐겠어요? 하나님께서 뭔가에 그 아이들에게 감동을 주시고 영혼을 사랑하는 마음 뭐 이런 것까지 뭐 우리가 생각하는 그런 마음은 아니겠지만 뭔가 우리가 해야 된다고 하는 그런 마음들이 그 안에서 일어났는데 한 교회 같다라는 거죠. 한 교회. 7교회에 108명이나 되는 사람들이 그곳에 왔지만 하나의 교회 같다. 제가 어저께 그래서 마지막 설교가 하나의 교회였습니다. 에베소 2장 말씀에 보면 우리가 하나님과 우리와의 사이가 막힌 담이 하나가 되었던 것처럼 예수님께서 우리 몸이 하나하나가 연결돼서 한 교회가 된다라는 말씀을 에베소 교회에 했는데 7개 교회 108명이 그냥 하나의 교회처럼 움직이더라는 거예요. 그렇게 움직일 수 있는 비결이 뭘까라는 겁니다. 그런데 오늘 70명의 예수님의 그 훈련도 제대로 받지 않았던 사람들이 나갔던 이유가 뭐라고 그랬죠? 예수님의 명령이었어요. 명령. 우리에게 예수님께서 명령하셨기 때문에 단 하나의 이유는 그거예요. 마태복음 28장 19절 20절 우리가 잘 아는 말씀 아닙니까? 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어야 한다. 그리고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐서 지키게 해야 된다. 이 말씀. 그냥 이것 때문에 가는 거예요. 딴 거 없어요.
물론 이런 말씀이 뭔지도 모르고 따라갔던 사람들도 있겠지만, 그러나 주님의 지상 명령, 이들이 무슨 큰 권능을 받고 무슨 기술을 가지고 은사를 가지고 아니에요. 우리 윤태식 집사님 아들 누가가 6살짜리 제일 어려요. 이번에 따라간 친구 중에. 우리 김홍균 집사님 지금 60세가 훨씬 넘었단 말이에요. 세대 차이가 60년이 났어요. 60년. 우리 성도들은 60년, 70년도 안 놀래네. 60년이면요, 이거 엄청난 거예요. 그런 세대가 세대의 어떤 가치관, 세계관, 신앙관, 문화관 다 틀리지만 복음을 전파해야 된다는 그 주님의 명령 앞에서 마치 하나처럼 움직였다는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿고 구원받을지 우리는 몰라요. 사실은 그게 여러분의 책임은 아닙니다. 우리의 책임은 아니에요. 그건 우리 주님이 하실 일이에요. 우리가 할 일은 뭐예요? 주님의 명령대로 가서 복음을 전하는 것뿐이에요. 아니, 매일같이 사실은 우리는 이렇게 살아야 되지만 그렇게 못 사니까 하나님께서 1년 동안 우리의 마음을 주셔서 한편으로는 미안한 마음도 있고 그 말씀대로 살지 못하는 것은 죄송한 마음, 이런 마음들을 다 모아서 가서 연습하고 오는 거예요. 메다와 선교는 끝났지만 사실은 우리의 삶 속에서 매일매일 주님의 명령을 쫓아서 영혼을 구원하는 이 명령은 이제부터 시작이에요. 사실은 이렇게 시작할 때에 귀신들이 너에게 항복하는 그러한 일들을 주님이 보았다라고 그랬잖아요. 마귀가 떨어져 나가는 것들을 보았다고 그랬잖아요. 우리 주님이 여러분들을 통해서, 우리를 통해서 귀신들이 떠나고 병 걸렸던 사람들이 고침을 받고, 아니 그게 문제가 아니라 구원받는 역사가 일어나는 것을 보면서 주님이 기뻐하실 거예요. 그런데 오늘 본문 말씀 중에서 사실 우리에게 가장 중요한 메시지는 20절 말씀이에요. 제가 이렇게 자막도 보내고 했는데 선교에서 오다 보니까 다운을 못 받고 그래서 지금 말씀이 안 나갑니다만 20절 말씀 여러분들이 책을 가졌으면 같이 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리에게 가장 중요한 메시지예요. 사실은 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 예, 오늘 본문이 나왔으니까 나왔네요. 여러분들이 어떤 일을 했다, 내가 전도를 몇 명 했다, 이번에 대단한 성과를 거두었다, 그래서 참 기쁘다, 이게 물론 여러분들의 생애에서도 중요한 경험이 될 거예요. 그렇지만 가장 중요한 게 뭐냐면 귀신들이 떠나가고 병들이 고쳐지고 막 우리가 얼마나 많은 일을 했다, 이것 때문에 기뻐할 것이 아니라 내가 정말 하나님으로부터 구원받은 하나님의 백성인지 자녀인지, 이게 가장 우선이라는 겁니다. 저와 여러분이 이번에 수고한 것, 그래요, 정말 수고했어요. 고생했어요. 우리가 그래도 우리 교회가 호스트가 되니까 뭔가 참 하나라도 더 해야 된다는 사명감 때문에 정말 부엌으로 붙어서 하나까지 모범을 보이기 위해서 얼마나 여러분들 스트레스 받고 힘들고 수고했는지 압니다. 그리고 그 일을 잘 감당했어요. 그래서 기뻐하는 기쁨 참 큽니다. 그러나 가장 기뻐해야 될 것, 나 같은 죄인이 하나님의 부르심으로 인하여 천국 백성이 되었다는 거 하는 사실, 이 사실 하나만으로 우리는 얼마든지 기뻐하고 즐거워해야 합니다. 그리고 이 기쁨과 이 감정 때문에, 이 감사 때문에 오늘 아직도 이 기쁨이 무엇인지를 모르는, 구원받은 기쁨이 무엇인지 모르는 세대들을 향해서, 사람들을 향해서 주님의 명령을 가지고 복음을 전파하는 일에 저와 여러분들이 쓰임받는 그런 복된 생애가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 수고하고 애쓴 우리 선교대원들과 그리고 또 기도해 주신, 또 후원해 주신 여러분들을 정말 축복하고 싶습니다. 저와 여러분의 남은 생애가 복음이 전해지는 현장뿐만 아니라 주님의 나라가 항상 우리 안에 있음을 많은 사람들에게 보여주는 그런 복된 생애,
복된 삶이 되기를 다시 한번 주님 이름으로 축원합니다. 우리 다 같이 일어나서